वसुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमाणु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मुख करोतु वासलं पगलदति गिरिरं योत्पात्मो वन्दे परमानन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणव कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर शरण कुजोवा कायदम कर्म जोवा सर्वण नयनो मानस वापरा वैतव वैतव वा सर्वम तक्ष्मुख जय जय करुणादे श्री महादेव सुंदर तुम्हें माता सत्ता तुम्हें बंधु सता तुम्हें विद्यार्थी श्री गुरु संसर्ग मन मुक्तारे बरे न रघुबीबी मजो दाय पर सारे बुद्धि तनु जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन जैन मन ज्ञान गुण सागर दय कपति लोक उदागर राम दूत तुमरता मंजनी कुतुब महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्नेह के संगीन कंचन मरण विराजे सुरक्षा कानन कुंडल कुसुम केसा हाथ बदा ध्वजा विराजे काजे मूज जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगुंद विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु श्री सुर वेको ऋषिया राम लक्ष्मण सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विंकट डुब्बी लंका जरावा भीम रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र के काज सेवा लाए श्री लक्ष्मण जीवाय श्री रघुबीरा रघुबीर किनाय बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरसन भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रद गावे संकादि ब्रह्मांड मुषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहते तुम मुक्का सुबह किनारा मिला रात बिजना तुम्हारो मंत्र माना लंक्षे वे सब जगदान युग सतुजर पर बांधले तुम मधुर फलदान प्रभु मुझे का मिल जल्दी नीति का सर नहीं दुगुम का जगत के देते सुगुण तुम्हारे देते राम द्वार हसना सब सुख लहरी तुम्हारी सरना तुम वृक्ष हो को डन अपनो ते समारो आपे तीनों लोक आते गावे भूत पिशाच निकली आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग घेरे से पिरा जपत तन मन बल गया संकट से मन छुड़ा मन कुंजान ज्वाला सब पर राम तुझे राधा तिनके का सादा और मनोजो को लाव सचिन जीवन फल पाल चारो युक्तात्मा है पदुम जाए साधु संत के तुम रुकवा राम दुला सिद्धनो नित्य दाता यश विद्य जान माता राम रसाया तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसावे अंत कल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त ओ देवता सिद्ध तेरी हनुमान से सुखे संकट कटे मिटे से पिरा जो सुमरे मन बल बल विरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो जी की नाई जो सदबाग पाठ करे कोई सुखते बंदी मां सुख होई जो ये पटेम से और सिद्धि साखी गोरसिया तुलसीदास सदा हरि से राखी नाथ दे मिडेरा पौनत नक संकटरण मंगलम मुक्ति राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम या कुंदे न तुषार हार दौलाया शुभ वस्त्रावताया विना वार धर्म कराया क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभुति विदिवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने सदा शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेश विश्वाधारम गगन संदन में एक वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानि वंदे विष्णु भव बहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुण सत्वनो विनितम जीवे सत्वे वंदे सागपदकमो फलिसदेगा य समान दयाना विसित तत्तगत्यन मंचा प्रचय नीति योगिन्य स्यानत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रेक प्रज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता मुदे आँख मारी उगड़े त्या सीता राम देखू धन्य मारू जीवन कृपाए निलेखू
રામો કૃષ્ણ રસન ઉસારે હરિને આનંદ મારે અંતર્યાવે રામાયણ ગીતા મારી અંતરની આંખો રામાયણ ગીતા મારી અંતરની આંખો હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાખો આંખો મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું પ્રભુના ભક્તો મારે અડળ કનાણું પ્રભુના ભક્તો મારે અડળ કનાણું નિસ દિન ગાવું મારે રામનું જ ગાણું શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી સો સંતો શીસ સદા દેજો એવી આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું એ રસ ધ્રુવ પહલાદે રે સાખ્યો એ રસ પુનીત હૃદયામાં રાખ્યો હે રસ ન જાણે સુખ દેવ જોગી કંઈક જાણે પેલો નરસિંહો યોગી જેણે શ્રી રામ શરણ રસ સાખ્યો જેણે શ્રી રામ શરણ રસ સાખ્યો એણે સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતા રામ દેખું ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું જય શ્રી રામ જય હનુમાન દાદા જય બજરંગ બલી હે રાધે કૃષ્ણ વૃક્ષ માતા શ્રી
सीताराम नमो। माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ बुद्धिमान सरस्वती, ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मता, माँ लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान नारायण परमात्मा। हे पूरी क्या हनुमान जी महाराज, पूरी क्या हनुमान जी महाराज। કૃપા સિંધુ શ્રી રામચંદ્રજીએ લોકોને પોતાના સ્નેહ અને દેવરાજ ઇન્દ્રના ભારે સરળથી દુખી જોયા. સભા રાજા જનક, ગુરુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય અને આદિ સર્વેની બુદ્ધિને ભરતજીની ભક્તિ એ મેખ મારી દીધી. અર્થાત સર્વેને નિરંતર કરી દીધા. સર્વે લોકો ચિત્રમાં હોય, દોર્યા હોય તે રીતે જ શ્રી રામની સામે જ રોઈ રહ્યા છે. સંકોચાતા જ શીખવાડ્યા હોય એવા જ વસન બોલે છે કે ભરતજીની પ્રીતિ, નમ્રતા અને વિનય અને મોટાઈ સાંભળવા સુખ આપનાર છે. પરંતુ એમનું વર્ણન કરવામાં કઠિનતા છે. જેમની ભક્તિનો લવલેશ જોઈને મુનિ ગણ અને મિથિલેશ્વર જનકજી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા. તે ભરતનો મહિમા તુલસીદાસ કેવી રીતે કહે. તેમની ભક્તિ અને સુંદર સર્વે ભાવ થી કવિના જ હૃદયમાં સુબુદ્ધિ ઉલ્લાસ પામી રહી છે, વિકસિત થઈ રહી છે. કે પરંતુ તે બુદ્ધિ પોતાને નાની અને ભરતજીના મહિમાને મોટો જાણીને કવિ પરંપરાની મર્યાદાનો જાણીને સંકોચાઈ ગઈ. તેમનું વર્ણન કરવાનું જ સાહસ ન કરી શકી. તેની ગુણોમાં જ ઋષિ તો ઘણી જ છે, પણ તેને કહી નથી શકતી. બુદ્ધિની ગતિ બાળકના જ વસનોની જેવી જ થઈ ગઈ. તે ઉઠિત થઈ ગઈ કે ભરતનો નિર્મળ યશ, નિર્મળ ને ચંદ્રમા છે, અને કવિની બુદ્ધિ સુકોરી છે કે જે ભક્તોના હૃદય રૂપી નિર્મળ આકાશમાં ને ચંદ્રમાને ઉદિત જોઈને તેની સામે એક ટસે જ્યોતિ જ રહી ગઈ. પછી એમનું જ વર્ણન કોઈ કરે. ભરતજીના સર્વ ભાવનું વર્ણન વેદોને માટેનું ગમન નથી. માટે મારી પુરુષ બુદ્ધિની સરળતાને કવિ લોકો ક્ષમા કરે છે. ભરતજીના સદભાવને કહેતા સાંભળતા ક્યારેય મનુષ્ય શ્રી સીતારામના જ શરણોમાં જ નુરકત નહીં થઈ જાય. કે ભરતનું સ્મરણ કરવાથી જેને શ્રી રામનો પ્રેમ સુલભ ન થયો, તેના જેવો જ વામ અભાગ્યો બીજો કોણ હશે.
દયાળુ અને શ્રી રામ એ સર્વેની દિશા જોઈને અને ભક્ત ભરતજીના હૃદય સ્થિતિ જાણીને મધુર ધર્મ દૂરધર ધીર નીતિ માં સતુર સત્ય સ્નેહશીલ અને સુખના સમુદ્ર નીતિ અને પ્રીતિનું જ પાલન કરનારા શ્રી રામચંદ્રજી દેશ કાળ અને અવસર અને સમાજને જોઈને તે પ્રમાણે આવા વસન બોલ્યા જે જાણે કે વાણી ના જ સર્વે સર્વ હતા, પરિણામમાં હિતકારી હતા અને સાંભળવામાં ચંદ્રમાના રસ અમૃત સમાન હતા. તેમણે કહ્યું, હે તાત ભરત, તમે ધર્મની ધુરાને ધારણ કરનારા છો, લોક અને વેદ બંનેને જાણનારાને પ્રેમમાં પ્રવીણ છો. હે તાત કર્મથી વસનથી અને મનથી નિર્મળ તમારા જેવા તમે જ છો. ગુરુ નાજ સમાજમાં જ અને આવા કુશમયમાં નાના ભાઈના ગુણ કઈ રીતે કહી શકાય છે. હે તાત તમે સૂર્ય કુળની રીતિને સત્ય પ્રતિષ્ઠ પિતાજીની કીર્તિ અને પ્રીતિને સમય સમાજ અને ગુરુજીઓની જ લજા મર્યાદાને તથા ઉદાસીન તટસ્થ મિત્ર અને શત્રુ સર્વેના મનની વાતને જ જાણો છો. તમને સર્વેના કર્મો કૃત્યોના અને પોતાના તથા મારા પરમ હિતકારી ધર્મનું જ્ઞાન છે. જો કે મને તમારો સર્વે પ્રકારે ભરોસો છે, તો પણ હું સમયને અનુસાર કંઈક કહું છું. હે તાત પિતાજી વિના એમની જ અનુસ્થિતિમાં અમારી વાત કેવળ કુલ ગુરુ વશિષ્ઠજીની કૃપાએ જ સંભાળી રાખી છે. નહીતર તો મારા સાથે પ્રજા કુટુંબ પરિવાર સર્વે બરબાદ થઈ જાત. હે તાત પિતાજી વિના એમની અનુસ્થિતિમાં અમારી વાત કેવળ કુલ ગુરુ ને વશિષ્ઠની કૃપા એ જ સંભાળી રાખી છે. નહીતર તો મારા સાથે પ્રજા કુટુંબ પરિવાર સર્વે બરબાદ થઈ જાત. જો પટાણે સંધ્યાથી જ સર્વે પૂર્વે જ સૂર્ય અસ્ત થઈ જાય, તો કહો કે જગતમાં કોને ક્લેશ નહીં થાય. હે તાત એ જ પ્રકારનો ઉત્તપાત વિધાતાએ આ પિતાના અકાળ મૃત્યુથી જ ક્યારે છે, પણ મુનિ મહારાજે તથા મિથિલેશ્વરે સર્વેને બસાવી લીધા. રાજ્યના સર્વે કાર્ય લજા પ્રતિષ્ઠા ને ધર્મ પૃથ્વી અને ધરને આ સર્વેનું પાલન રક્ષણ ગુરુજીનો પ્રભાવ સામંત કરશે અને પરિણામ શુભ થશે.
ગુરુજીનો પ્રસાદ અનુગ્રહ ઘરમાં અને વનમાં જ સમાજ સહિત તમારો અને અમારો રક્ષક છે. માતા પિતાને ગુરુ અને સ્વામીના યાજ્ઞાનું પાલન સમસ્ત ધર્મરૂપી પૃથ્વીને ધારણ કરનાર શેષ સમાન છે. હે તાત, તમે એવું જ કરો, મને મારાથી પણ કરાવો તથા સૂર્ય કુળના રક્ષક બનો. સાધક ને માટે આ જ યાજ્ઞા પાલન રૂપે સાધના સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓને જ આપનારી યાજ્ઞા પાલન રૂપી સાધના સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓને આપનારી કીર્તિમય સત ગતિમય અને ઐશ્વર્યમય દ્રષ્ટિ વેણી છે. આનો વિચાર કરીને ભારે સંકટ સહિત પ્રજા અને પરિવારને સુખી કરો. હે ભાઈ, મારી વિપત્તિ સર્વે એક વહેંચી લીધી છે, પરંતુ આપને તો અવધિ 14 વર્ષ સુધીની મોટી મુશ્કેલી છે. હે ભાઈ, મારી વિપત્તિ સર્વે વહેંચી લીધી છે, પરંતુ આપને તો અવધિ 14 વર્ષ સુધીની મોટી મુશ્કેલી છે. સર્વેથી અધિક દુઃખ છે કે આપને કોમળ જાણીને હું કઠોર વિયોગની વાત કરી રહ્યો છું. હે તાત, બુરા સમયમાં મારા માટે આ કોઈ અનુચિત વાત નથી. કવખતે જ શિષ્ટ ભાઈ જ સહાયક હોય છે. વર્જનો આઘાત પણ હાથથી જ રોકી શકાય છે. સેવક હાથ પગ અને નેત્રોથી સમાન અને સ્વામી મુખ સમાન હોવા જોઈએ. સેવક હાથ પગ અને નેત્રની સમાન અને સ્વામી મુખ સમાન હોવા જોઈને તુલસીદાસજી કહે છે. સેવક સ્વામીની એવી જ પ્રીતિ નિજ રીતે સાંભળીને સુખવીર તેની પ્રશંસા કરે છે કે શ્રી રઘુનાથની વાણી સાંભળીને જે જાણે પ્રેમ રૂપી સમુદ્રના જ મંથનમાંથી નીકળેલ અમૃત માં જ તરબોળ હતી. આખો સમાજ શિથિલ થઈ ગયો. સર્વેને પ્રેમ સમાધિ લાગી ગઈ. આ દિશા જોઈને જ સરસ્વતીએ સુપકી દીધી. આ દિશા જોઈને જ સરસ્વતીએ સુપકી દીધી, સાધી દીધી કે ભરતજીને પરમ સંતોષ થયો. સરસ્વત સ્વામીના સન્મુખ અનુકૂળ થતા જ એમના દુઃખ અને દોષનું મુખ ફેરવી લીધું. તે તેમને છોડીને ભાગી ગયા.
એમનું મુખ પ્રસન્ન થઈ ગયું અને મનનો વિષાદ ટળી ગયો કે જાણે મૂંગા પર સરસ્વતીની કૃપા થઈ ગઈ હોય. તેમણે ફરી પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને કર કમળોને જ જોડીને એ બોલ્યા કે હે નાથ, મને આપની જ સાથે જવાનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને મેં જગતમાં જ જન્મ લેવાનો લાભ પણ પામી લીધો. હે કૃપાળુ, હવે જેવી યાજ્ઞા હોય અને જ હું શિરે ધરીને આદરપૂર્વક પાળું. પરંતુ દેવ, આપ મને એવું અવલંબન કોઈ આધાર આપો કે જેની સેવા કરીને હું અવધિને પાર પામી જાઉં, અવધિને વિતાવી દઉં. હે દેવ સ્વામી, આપના અભિષેકને માટે ગુરુની યાજ્ઞા પામીને હું સર્વે તીર્થોનું જળ લેતો આવ્યો છું. તેને માટે શું યાજ્ઞા થાય છે? હે દેવ સ્વામી, આપના જ અભિષેકને માટે ગુરુજીની યાજ્ઞા પામીને હું સર્વે તીર્થોનું જળ લેતો આવ્યો છું. તેને માટે શું યાજ્ઞા થાય છે? મારા મનમાં એક જ અન્ય મોટો મનોરથ છે. હે ભય અને સંકોચને કારણે કહી નથી શકાતો. શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું, હે ભાઈ કહો. પછી પ્રભુની યાજ્ઞા પામીને ભરતજી સ્નેહ પૂર્ણ સુંદર વાણી બોલ્યા. યાજ્ઞા હોય તો ચિત્રકૂટના પવિત્ર સ્થાન, તીર્થ, વન અને પશુ પક્ષી, નદી અને તળાવ, ઝરણા અને પર્વતોના સમૂહો તથા વિશેષ રીતે પ્રભુ આપના શરણ સિંહોની અંકિત ભૂમિને જોઈ આવું કે શ્રી રઘુનાથજી બોલ્યા, અવશ્ય જ અત્રિ ઋષિની યાજ્ઞાને શિરે ધારણ કરો. એમને પૂછીને તેઓ જેમ કહે તેમ કરો અને નિર્ભય થઈને વનમાં વિસરો. હે ભાઈ, અત્રિ મુનિના પ્રસાદથી વન મંગળો ને આપનું પરમ પવિત્ર અને અત્યંત સુંદર છે. અને અત્રિઓના પ્રમુખ અત્રિજી જ્યાં યાજ્ઞા આપે ત્યાં લાવેલું તીર્થોનું જળ સ્થાપિત કરી દેજો. પ્રભુના વસન સાંભળીને ભરતજીએ સુખ મેળવ્યું અને આનંદિત થઈને મુનિ અત્રિજીના જ શરણ કમળમાં શીશ નમાવ્યું.
સમસ્ત સુંદર મંગળોના જ મૂળ ભરતજી અને શ્રી રામચંદ્રજીનો સ્વાદ સાંભળીને સ્વાદથી દેવ રઘુકુળની પ્રશંસા કરી કલ્પ વૃક્ષના ફૂલ વરસાવા લાગ્યા. ભરતજી ધન્ય છે સ્વામી અને શ્રી રામનો જય હો આમ કહેતા દેવો પર બળપૂર્વક અત્યાધિક હર્ષિત થવા લાગ્યા. ભરતજીના વસન સાંભળીને મુનિ વશિષ્ઠ અને મિથિલાપતિ જનકજી અને સભામાં હર કોઈને ઘણો જ ઉત્સાહ આનંદ થયો. ભરતજી અને શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણ સમૂહની તથા પ્રેમની વિદેહ રાજ જનકજી પુલકિત થઈને પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. સેવક અને સ્વામી બંનેનો સુંદર સર્વભાવ છે. એમના નિયમ અને પ્રેમ પવિત્ર ને પણ અત્યંત પવિત્ર કરનારા છે. મંત્રી અને સભાસદ સર્વે પ્રેમ મુગ્ધ થઈને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. શ્રી રામચંદ્રજી અને ભરતનો સ્વાદ સાંભળીને બંને સમાજોના હૃદયોમાં જ હર્ષ અને વિષાદ. ભરતજીના સેવા ધર્મને જોઈને હર્ષ અને રામ વિયોગની જ સંભાવનાથી વિષાદ બંને થયા. શ્રી રામચંદ્રજીના માતા કૌશલ્યાએ દુઃખ અને સુખને સમાન જાણીને શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણ કહીને બીજી રાણીઓએ ધ્યેય પામ્યું. કોઈ શ્રી રામચંદ્રજીના મહિમા મોટાઈની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો કોઈ ભરતજીની ભલ મનસાઈની પ્રશંસા કરે છે. પછી અત્રિજીએ ભરતજીને કહ્યું કે આ પર્વતની સમીપે એક જ સુંદર કૂવો છે. આ પવિત્ર અનુપમ અને અમૃત જેવા તીર્થ જળને એમાં સ્થાપિત કરી દો. ભરતજીએ અત્રિ મુનિના યાજ્ઞા પામીને જળની સાથે સર્વે પાત્ર રવાના કરી દીધા અને નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન અને અત્રિ મુનિ તથા અન્ય સાધુ સંતો સહિત પોતે જ્યાં તે અંગાત કૂવો હતો ત્યાં જ ગયા અને ત્યાં પવિત્ર જળને એ પુણ્ય સ્થળમાં મૂકી દીધું. પછી અત્રિ ઋષિએ પ્રેમથી આનંદિત થઈને આવું કહ્યું, હે તાત, આ અનાદિ સિદ્ધ સ્થળ છે. કાળ કર્મે આનો લોપ થઈ ગયો હતો એટલે જ કોઈને એની જાણ ન હતી.
પછી ભરતજીના સેવકોએ તે જળયુક્ત સ્થાનને જોયું અને તે સુંદર તીર્થોના જળને માટે એક ખાસ કૂવો બનાવી દીધો, જેવો યોગ્ય આખા વિશ્વને માટે ઉપકાર થઈ ગયો. ધર્મનો વિચાર જે અત્યંત અગમ હતો તે આ કૃપાના પ્રભાવથી સુગમ થઈ ગયો. હવે આને લોકો ભરત કહે છે, ભરત કૂપ કહે છે. તીર્થોના જળના સંયોગથી તો એ અત્યંત જ પવિત્ર થઈ ગયો. તેના જળથી પ્રેમપૂર્વક નિયમોથી સ્નાન કરવાથી પ્રાણી મન અને વસન અને કર્મથી નિર્મળ થઈ જશે. કુવાનો મહિમા કહેતા કહેતા જ સર્વે લોક ત્યાં ગયા કે જ્યાં શ્રી રઘુનાથજી હતા. શ્રી રઘુનાથજીને અત્રિજીએ એ તીર્થનો જ પુણ્ય પ્રભાવ કહી સંભળાયો. પ્રેમપૂર્વક ધર્મનો ઇતિહાસ કહેતા કહેતા તે રાત્રિ સુખીથી વીતી ગઈ અને સવાર થઈ ગઈ. ભરત શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ નિત્ય ક્રિયા પુણ્ય કરીને શ્રી રામચંદ્રજી અત્રિજી અને ગુરુ વશિષ્ઠની આજ્ઞા પામીને સમાજ સહિત સર્વે સાધમાં શ્રી રામજીના જ વનમાં જ ભ્રમણ પ્રદક્ષિણા કરવા માટે પગપાળા જ ચાલ્યા. કોમળ શરણ છે અને પગરખા વિના ચાલી રહ્યા છે. આ જોઈને પૃથ્વી મનમાં જ સંકોચ આવીને કોમળ થઈ ગઈ. દભ કાંટા ને કાંકરા ને ફાટો આદિ કડવી કઠોર અને કુબરી વસ્તુઓને છુપાવીને પૃથ્વી એ સુંદર અને કોમળ માર્ગો કરી દીધા. સુખોને સાથે લઈને સુખદાયક શીતળ મધમ સુગંધિત વાયુ ચાલવા લાગ્યો. માર્ગમાં દેવો ફૂલ વરસાવીને વાદળો છાયા કરીને વૃક્ષો ફાલીને જ ઘાસ પોતાની કોમળતાથી મુર્ગ પશુ જોઈને અને પક્ષી સુંદર વાણી બોલીને ભરતજીને શ્રી રામચંદ્રના પ્રિય જાણીને એમની સેવા કરવા લાગ્યા. જો એક સાધારણ મનુષ્યને પણ બગાસુ ખાતા સમય રામ કહી દેવાય સર્વે સિદ્ધિઓ સુલભ થઈ જાય છે. તો શ્રી રામચંદ્રના પ્રાણ પ્રિય ભરતજી માટે
આ કોઈ મોટી આશ્ચર્યની જ વાત નથી. આ પ્રમાણે ભરતજી વનમાં ફરી રહ્યા છે. એમના વિનય અને પ્રેમને જોઈને મુનિ પણ સંકોચાઈ જાય છે. પવિત્ર જળના સ્થાન નદી અને વાવડી, પુડ અને આદિ, પૃથ્વીના પૃથક ભાગ, પશુ પક્ષી, વૃક્ષ અને તૃણ અને ઘાસ, પર્વત અને વન અને બગીચા બધા વિશેષ રૂપે સુંદર, વિચિત્ર, પવિત્ર અને દિવ્ય જોઈને જ ભરતજી પૂછે છે. અને એમનો જ પ્રશ્ન સાંભળીને ઋષિ રાજ અત્રિ પ્રસન્ન મનથી સર્વેના કારણ નામ ગુણ અને પુણ્ય પ્રભાવને કહે છે. ભરતજી ક્યાંક સ્નાન કરે છે, ક્યાંક પ્રણામો કરે છે, ક્યાંક મનોહર મનોરથના દર્શન કરે છે અને ક્યાંક મુનિ અત્રિજીની આજ્ઞા પામીને બેસીને સીતાજી સહિત શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને બંને ભાઈનું સ્મરણ કરે છે. ભરતજીના સર્વ ભાવ, પ્રેમ અને સુંદર સેવા ભાવને જોઈને વન દેવતા આનંદિત થઈને આશીર્વાદ જ આપે છે. આમ હરી ફરીને 18 દિવસ વીતતા પાછા ફરે છે અને આવીને પ્રભુ રઘુનાથજીના જ શરણ કમળોના દર્શન કરે છે. ભરતજીએ 5 દિવસમાં સર્વે તીર્થોના જ દર્શન કરી લીધા. ભગવાન વિષ્ણુ અને મહાદેવનું સુંદર યશને કહેતા સાંભળતા જ તે 5મો દિવસ પણ વીતી ગયો. સંધ્યા થઈ ગઈ. પછીના 6થા દિવસે સવારે સ્નાન કરીને ભરતજી બ્રાહ્મણ અને રાજા જનક અને સમસ્ત સમાજ આવી એકત્ર થયો. આજે સર્વેને વિદાય કરવા માટેનો સારો દિવસ છે. આમ મનમાં જાણીને પણ કૃપાળુ શ્રી રામજી કહેતા સંકોચ થાય રહ્યા છે. શ્રી રામચંદ્રજી એ ગુરુ વશિષ્ઠજી, રાજા જનકજી, ભરતજી અને સમસ્ત સભાની સામે જોયું, પરંતુ પછી સંકોચાઈને દ્રષ્ટિ ફેરવી તેઓ પૃથ્વીની સામે નિહાળવા લાગ્યા. સભા તેમના શીલની પ્રશંસા કરીને વિચારે છે કે શ્રી રામચંદ્રજી સમાન સંકોચી સ્વામી ક્યાંય નથી. સૂક્ષ્મ ભરતજી શ્રી રામચંદ્રજીની ઋષિ જોઈને પ્રેમપૂર્વક ઉઠીને વિશેષ રૂપે ધીરજ ધારણ કરી દંડવત પ્રણામો કરીને હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, હે નાથ, આપે મારી સર્વે ઋષિઓ રાખી મારા માટે સર્વે લોકોએ સતાપ
અને આપ પણ અનેક પ્રકાર દુઃખ પામ્યા. હવે સ્વામી મને આજ્ઞા આપો કે હું જઈને અવધિ સુધી 14 વર્ષ સુધી અવધનું સેવન કરું. હે દીન દયાળુ, જે ઉપાયથી આ દાસ પાસો શરણોના દર્શન કરે, હે કૌશલ્યાધીશ, હે કૃપાળુ, પૂર્ણ અવધિ માટે મને એવો જ ઉપદેશ આપો. હે ગોસાઈ, આપના પ્રેમને સંબંધથી અવધપુરવાસી કુટુંબી અને પ્રજા સર્વે પવિત્ર અને રસ આનંદ યુક્ત છે. આપને માટે ભવ દુઃખ જન્મ મરણ ના દુઃખ ની જવાળા બળ વયું સારું જ છે. અને પ્રભુ આપના વિના પરમ પદનો લાભ પણ આયુક્ત છે. સ્વામી સુદાનું જાની સબ હી કિમ પદત્ત પાલુમ પાલી હિમ સબ કાહુ ઋષિ લાલસા સહી જન જી કિમ કે દેવું બહુ દૂષિત ઓર બુહાવ. હે સ્વામી, આપ સૂક્ષ્મ છો, સર્વેના હૃદયની અને મુજ સેવક ના મનની ઋષિ લાલસા અભિલાષાને રહેણી જાણીને હે પ્રણતપાલ, આપ દરેકનું પાલન કરશો. અને હે દેવ, મને તરફથી અને અંત સુધી નિભાવશો. મને સર્વે પ્રકારે એવો બહુ જ મોટો ભરોસો છે. મને સર્વે પ્રકારે એવો બહુ જ મોટો ભરોસો છે. વિચાર કરવાથી તણખલા બરાબર રેયો જરા પણ શોક નથી રહી શકતો. મારી દીનતાને સ્વામીનો સ્નેહ બંને બળીને મને જબરજસ્તીથી દુષ્ટ બનાવી દીધો છે. હે સ્વામી, આ મોટા દોષને દૂર કરવા સંકોચ ત્યાગીને મને સેવકને શિખામણ આપો કે દૂધ અને જળને જુદા જુદા કરવામાં હસીના જેવી ગતિ વાળી ભરતજીની વિનંતી સાંભળીને તેની સર્વે પ્રશંસા કરી. દીનબંધુ અને પરમ સતુર શ્રી રામજી ભાઈ ભરતજીના દિન અને શીલ સહિત વસન સાંભળીને દેશકાળ અને અવસરને જ અનુસાર અનુકૂળ વસન બોલ્યા. હે તાત, તમારી મારી પરિવારની ઘરની અને વનની સર્વે ચિંતા ગુરુ. હે તાત, તમારી મારી પરિવારની ઘરની અને વનની
સર્વે ચિંતા ગુરુ વશિષ્ઠજી અને મહારાજ જનકજી છે. મારા સરે જ્યારે ગુરુજી મુનિ વિશ્વામિત્રજી અને વામદેવજી જાંબાલી અને મિથિલાપતિ જનકજી છે. ત્યારે અમને અને તમને સપનો માય ક્લેશ નથી. મારો અને તમારો તો પરમ પુરુષાર્થ સ્વાત સૂર્યસ્ય ધર્મ અને પરમાત્ એમાં જ છે કે આપણે બંને ભાઈ પિતાજીની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ. એમની આજ્ઞા પાલનમાં જ લોક અને વેદ બંને અને રાજાની પણ ભલાય છે. ગુરુ પિતા અને માતાને સ્વામીના ઉપદેશ આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કુમાંગેય સાલવાથી પગ ખાડામાં નથી પડતો. ગુરુ પિતાને માતાને સ્વામીના ઉપદેશ આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કુગેય સાલવાથી પગ ખાડામાં નથી પડતો. પતન નથી થતું. આવો વિચાર કરીને સર્વે શોક તજીને અવધ જઈને અવધિ સુધી એનું પાલન કરો. દેશ ખજાનો કુટુંબ અને પરિવાર આદિને સર્વેની જવાબદારી તો ભરત ગુરુજીની શરણ રજ ઉપર છે. તમે તો મુનિ વશિષ્ઠજી માતા અને અંત્રીઓની જ શિખામણ માનીને તે પ્રમાણે પૃથ્વી પ્રજાને રાજધાનીનું પાલન રીક્ષા માત્ર કરતા રહ્યું. તુલસીદાસજી કહે છે શ્રી રામજી એ કહ્યું મુખના જ સમાન હોવું જોઈએ. જે ખાવા પીવા માટે તો એકલો જશે, પરંતુ વિવેક પૂર્વક સર્વે અંગોનું પાલન પોષણ કરે છે. રાજ ધર્મનો સર્વેશ્વ સાર પણ આટલો જ છે. જેમ મનના ભીતર મનોરથ છુપાય રહે છે, જેમ મનના ભીતર મનોરથ છુપાય રહે છે. શ્રી રઘુનાથજીએ ભાઈ ભરતને ઘણી રીતે જ સમજાવ્યા, પરંતુ કોઈ અવલંબન આધાર પામ્યા વિના તેમના મનમાં સંતોષ ન થયો, ન શાંતિ થઈ. અહીં તો ભરતજીના શીલ પ્રેમ અને ત્યાં સ્નેહ ને વિશેષ ભીતિભૂત થઈ ગયા. અર્થાત ભરતજીના પ્રેમને વશ થઈ એમને પાદુકા આપવા ઈચ્છે છે, પરંતુ સાથે જ ગુરુ
આદિનો સંકોચ પણ થાય છે. અંતે ભરતજીના પ્રેમને વશ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીએ કૃપા કરીને પાદુકા આપી દીધી. શ્રી રામચંદ્રજીની બંને પાદુકા પ્રજાના પ્રાણોની રક્ષા માટે જાણે બે ચોકીદાર છે. ભરતજીના પ્રેમ રૂપી રતન ને માટે જાણે ડાબકો છે અને જીવનના સાધન ને માટે જાણે રામ નામના એ અક્ષર છે. રઘુકુળ ની રક્ષા ને માટે બે કમાન્ડ છે. કુશળ અને શિષ્ટ કર્મ કરવાને માટે બે હાથની જેમ સહાયક છે અને સેવા રૂપી શિષ્ટ ધર્મને ઓળખવા માટે નિર્મળ નેત્રો છે. ભરતજી આ આધાર મળી જવાને કારણે પરમ આનંદિત છે. તેમને એવું જ સુખ થયું કે જેવું શ્રી રામચંદ્રજીના કહેવાની વાત. ભરતજી પ્રણામ કરીને વિદાય જ માગી. ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજી એમને હૃદયે સાપી દીધા. અહીં કુટિલ ઇન્દ્રે ખરાબ તક જોઈને લોકોને ઉસાટ કરી દીધા. તે કુશાલ પણ સર્વેને માટે હિતકર થઈ ગઈ. અવધિની આશા સમાન જ તે જીવન માટે સંજીવની થઈ ગઈ. નહીતર ઉસાટ ન થાત તો લક્ષ્મણજી અને સીતાજી અને શ્રીરામજીના વિયોગ રૂપી ખરાબ રોગથી સર્વે લોકો ગભરાઈને જ હાય હાય કરીને મરી જ જતા કે શ્રી રામજીની કૃપા એ સર્વે મૂંઝવણ સુધારી દીધી. દેવોની સેના જે લૂંટવા આવી હતી તે જ ગુણદાયક હિતકારી અને રક્ષક બની ગઈ. શ્રી રામજી બાથે ભરીને ભાઈ ભરતને ભેટી રહ્યા છે. શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રેમનો તે રસ આનંદ કહી નથી શકાતો. તન મન અને વસન ત્રણેયમાં પ્રેમ ઉભો રાય પડ્યો. ભરત ધીરજની ધીરાને ધારણ કરનારા શ્રી રઘુનાથજીએ પણ ધીરજ ત્યાગી દીધી. તે
કમળ સમાન નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુઓનું જળ વહાવા લાગ્યા. તેમની આ દિશા જોઈને દેવતાઓની સભા દુઃખી થઈ ગઈ. મુનિ ગુણ ગુરુ અને વશિષ્ઠજી અને જનકજી જેવા ધીરધર કે જે પોતાના મનને ધીરધર જે પોતાના મનને જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ માજ સોના સમાન શકી શક્યા હતા. જેમને બ્રહ્માજીએ રહ્યા અને જે જગત રૂપી જળમાં કમળ નાજ પાંદડાની જેમ જગતમાં રહેતા જગતની અનાસક્ત ઉત્પન્ન થયા. તે પણ શ્રી રામજી અને ભરતજીના ઉપમાર હિત અપાર પ્રેમને જોઈને વિરાગ જ્યાં જનક અને ગુરુજી વશિષ્ઠજીની બુદ્ધિની ગતિ ઉઠિત થઈ ગઈ. તે દિવ્ય પ્રેમને પ્રાકૃત લોકિત કહેવા તે સંકોચ રસ એકથનીય છે. માટે કવિની સુંદર વાણી એ સમયે તેના પ્રેમનું સ્મરણ કરીને સંકોચાઈ ગઈ લગાડી દીધા. સેવક અને મિત્ર ભરતજીની ઋષિ જાણીને સર્વે પોતાના કાર્યમાં લાગી ગયા. આ સાંભળીને જ બંને સમાજોમાં દારૂણ દુઃખ સમાઈ ગયું. તેઓ ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. પ્રભુના શરણ કમળની વેદના કરીને તથા શ્રી રામચંદ્રની યાજ્ઞા શિરોધાય કરીને ભરત શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ ચાલ્યા અને મુનિ તપસ્વી અને વન દેવતા સર્વેનું વારવાર સન્માન કરીને એમને વિનંતી કરી વશી લક્ષ્મણજીને કમસ્ય ભેટીને તથા પ્રણામ કરીને સીતાજીના શરણોની રજને માથે ધારણ કરીને સમસ્ત મંગળોના મૂળ આશીર્વાદ સાંભળીને તેઓ પ્રેમ સહિત ચાલ્યા. નાના ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે શ્રી રામે રાજા જનકને શીશ નમાવી તેમની અનેક પ્રકારે પ્રાર્થના અને પ્રશંસા કરી અને કહ્યું, હે દેવ, હે દયાવશ આપનું ઘણું દુઃખ પામ્યા. આપ સમાજ સહિત વનમાં આવ્યા. હવે આશીર્વાદ આપીને નગરે પધારો. આ સાંભળીને રાજા જનકજીએ ધીરજ ધરીને પ્રયાણ કર્યું.
પછી શ્રી રામચંદ્રજીએ મુનિ બ્રાહ્મણો અને સાધુઓને વિષ્ણુ અને શિવજીને સમાન જાણીને સન્માન કરીને વિદાય કર્યા. પછી શ્રી રામ લક્ષ્મણ અને બંને ભાઈ સાસુ સુનયાજી ની પાસે ગયા અને એમના શરણોની વંદના કરીને આશીર્વાદ પામી પાછા આવ્યા. પછી વિશ્વામિત્ર વામોદેવ જાંબાલી અને શુભ આચરણ વાળા જ કુંભી નગર નિવાસી અને મંત્રી સર્વે ને નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સાથે શ્રી રામચંદ્રજીએ યથા યોગ્ય વિનય અને પ્રણામ કરીને વિદાય કર્યા ને કૃપા નિદાન શ્રી રામચંદ્રજીના નાના વશેઠ અને વડીલો સર્વે શ્રેણીના સ્ત્રી પુરુષોનું સન્માન કરીને એમને પાછા વાળ્યા કે ભરત ના માતા કૈકેયીના શરણોની વંદના કરીને પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી પવિત્ર નિષ્કપટ પ્રેમની સાથે એમને મળી ભેટીને તથા એમના સર્વે સંકોચ અને શોકને મટાડી ભરતના માતા કૈકેયીના શરણોની વંદના કરીને પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી પવિત્ર ને નિષ્કપટ પ્રેમની સાથે એમને મળી ભેટીને તથા એમના સર્વે સંકોચ અને શોકને મટાડી પાલખી સજાવીને એમને વિદાય કર્યા. પ્રાણ પ્રિય પતિ શ્રી રામચંદ્રજી સાથે પવિત્ર પ્રેમ કરનારા સીતાજી પિયરના કુટુંબીઓને તથા માતા પિતાને મળીને પાછા આવ્યા. પછી પ્રણામો કરી સર્વે સાસુઓને ગળે લાગી પછી પ્રણામો કરી સર્વે સાસુઓને ગળે લાગીને ભેટ્યા. એમના જ પ્રેમનું વર્ણન કરવાને માટે કવિના હૃદયમાં ઉલ્લાસ ઉત્સાહ નથી થતો. તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને મન માગ્યો આશીર્વાદ પામીને સીતાજી સાસુઓ તથા માતા પિતા અને બંને તરફની પ્રીતિમાં સમાય ઘણી વાર સુધી નિમગ્ન રહ્યા. પછી શ્રી રઘુનાથજી સુંદર પાલખી મુગાવી અને સર્વે માતાઓને આસ્વાન આપીને એની પર ચડાવી બંને ભાઈઓએ માતા પિતાઓ સમાન પ્રેમથી વાર વાર હળી મળીને એમને વિદાય આપી.
ભરતજી અને રાજા જનક ના સૈન્યોને ઘોડા અને હાથી અને અનેક પ્રકારની સવારીઓ સજાવીને પ્રસ્થાન કર્યું. સીતાજી અને લક્ષ્મણજી સહિત શ્રી રામચંદ્રજી ને સીતાજી અને લક્ષ્મણ સહિત શ્રી રામચંદ્રજી ને હૃદયમાં રાખીને સર્વે લોક બે ભાન થઈ ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. સીતાજી અને લક્ષ્મણ સહિત શ્રી રામને હૃદયમાં રાખીને સર્વે લોક બે ભાન થઈ ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે ને બળદ ઘોડા હાથી ને આદિ પશુ હૃદયથી હારીને શિથિલ પરવશ બની બંને મારી ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. ગુરુ વશિષ્ઠ અને ગુરુ પત્ની અરુધિતિનાદ શરણની વંદના કરીને સીતાજી અને લક્ષ્મણ સહિત પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી હસ અને વિષાદની સાથે પાછા વળીને પ્રણકુટીલ આવ્યા. પછી સન્માન કરીને નિષાદ રાજને વિદાય કર્યા. તે ચાલ્યો તો ખરો, પરંતુ એના હૃદયમાં વિરહનો મોટો ભારે વિષાદ હતો. પછી શ્રી રામજીએ કોલ કિરાત ભીલ આદિને વનવાસી લોકોને મળ્યા ને તે સર્વે જુહાર કરી વંદના કરીને પાછા ફર્યા. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજી અને લક્ષ્મણજી વડની છાયામાં બેસીને પ્રિયજન ને પરિવારના વિયોગથી દુખી થઈ રહ્યા છે. એ ભરતજીને સ્નેહ સર્વભાવ અને સુંદર વાણીને વખાણીને તે પ્રિય પત્ની સીતાને નાના ભાઈ લક્ષ્મણ ને કહેવા લાગ્યા. શ્રી રામચંદ્રજી પ્રેમને વશ થઈને ભરતજીના વસન મન કર્મની પ્રીતિ તથા વિશ્વાસનું પોતાના શ્રી મુખની વર્ણન કર્યું. તે સમયે પક્ષી પશુ અને જળની માછલીઓ ચિત્રકૂટના સર્વે ચેતન અને જળ જેવા ઉદાસ થઈ ગયા. શ્રી રઘુનાથજીની દિશા જોઈને દેવતાઓ એમની ઉપર ફૂલ વરસાવીને પોતાના ઘર ધરતી દિશા કહી દુઢતા સંભળાવ્યા. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી એમને પ્રણામ કરીને આશ્વાસન આપ્યું. પછી
તે પ્રસન્ન થઈને ચાલ્યા. મનમાં જ જરાય ડર ન રહ્યો કે નાના ભાઈ લક્ષ્મણ અને સીતા સહિત પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી પણ કુટીમાં એવા શુભો ભીત થઈ રહ્યા છે કે જાણે વૈરાગ્ય એમાં શુભો ભીત થઈ રહ્યા છે કે જાણે વૈરાગ્ય ભક્તિ અને જ્ઞાન શરીર ધારણ કરીને શોભિત થઈ રહ્યા હોય. કે મુનિ બ્રાહ્મણ અને ગુરુ વશિષ્ઠ અને ભરતજી અને રાજા જનકજી સર્વે સમાજ શ્રી રામજીના જ વિરહમાં વિરહવળ છે. પ્રભુના ગુણ સમૂહોનું મનમાં સ્મરણ કરતા સર્વે લોકો માર્ગમાં જ સુપો સાપ ચાલ્યા જઈ રહ્યા છે. પ્રથમ દિવસે બધા લોકો યમુનાજી ઉતરીને પાર થયા. તે દિવસ વગર ભોજન વીતી ગયો. પ્રથમ દિવસે બધા લોકો યમુનાજી ઉતરીને પાર થયા. તે દિવસ વગર ભોજન ને જ વીતી ગયો. બીજો મુકામ ગંગાજી ઉતરીને ગંગા પાર સિંગવેરપુરમાં થયો. ત્યાં રામ સખાને નિષાદ રાજે સર્વે પ્રબંધ કરી દીધો. પછી સહી નદી ઉતરીને ગોમતી માં સ્નાન કર્યું અને ચોથે દિવસે સર્વે અયોધ્યા જઈ પહોંચ્યા. જનકજી 4 દિવસ અયોધ્યામાં રહ્યા અને રાજકાજ અને સર્વે સાધ સમાન અને જ આયુપિત કરી તથા મંત્રી ગુરુ અને ભરતજી રાજ્ય સોંપીને સર્વે સાજ સામાન ઠીક કરીને હિરહુતે જનકપુરીએ ચાલ્યા. નગરના સ્ત્રી પુરુષ ગુરુજીનો ઉપદેશ માનીને શ્રી રામની રાજધાની અયોધ્યામાં સુખ પૂરું કરવા લાગ્યા. राम दस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजी तजीने भूषण भोग सुख जीत अवधि की आस सर्वे लोको श्री रामचंद्र जी ना दर्शन ने माटे नियम અને ઉપવાસ કરવા લાગ્યા. તે સંપૂર્ણ અને ભોગ સુખોને તજીને અવધિની યાજ્ઞા એ જીવી રહ્યા છે.
કે ભરતજીએ મંત્રીઓને વિશ્વાસી સેવકોને સમજાવી તૈયાર કર્યા. તે સર્વે શિખામણ માનીને પોતાના કાર્યમાં લાગી ગયા. વળે નાના ભાઈ શત્રુઘ્નને બોલાવી શિખામણ આપી અને સર્વે માતાઓની સેવા એમને સોંપી. બ્રાહ્મણોને બોલાવી ભરતજીએ હાથ જોડીને પ્રણામો કરી અવસ્થા અનુસાર વિનય અને વિનંતી કરી કે આપ લોકો ઉચ્ચત નિશ મોટું નાનું સારું નરસું છે. કઈ પણ કાર્ય હોય એને માટે યાજ્ઞા આપજો, સંકોચ ન કરશો. ભરતજી પછી પરિવારના લોકોને નાગરિકોને તથા અન્ય પ્રજાને બોલાવીને એમ સમાધાન કરીને એમને સુખપૂર્વક વસાવ્યા. પછી નાના ભાઈ શત્રુઘ્ન સહિત તે ગુરુજીના ઘેર ગયા અને દંડવટ કરીને હાથ જોડીને બોલ્યા, યાજ્ઞા હોય તો હું નિયમ પૂર્વક કહું. મુનિ વશિષ્ઠજી કહે, મુનિ વશિષ્ઠ શરીરે પુલકિત થઈ પ્રેમ પૂર્વક બોલ્યા, હે ભરત, તમે જે કંઈ સમજશો, કહેશો અને કરશો એ જ જગતમાં ધર્મનો સાર હશે. ભરતજીએ આ સાંભળીને ને શિખામણ તથા મોટા આશીર્વાદ પામીને જ્યોતિઓને બોલાવ્યા અને દિવસ સારું મુહૂર્ત જોઈને પ્રભુની શરણ પાદુકાઓને નિવિધતા પૂર્વક સિંહાસને બિરાજમાન કરાવી. વળી શ્રી રામજીના ભરતજીએ આ સાંભળીને અને શિખામણ તથા મોટો આશીર્વાદ પામીને જ્યોતિઓને બોલાવ્યા અને દિવસ સારું મુહૂર્ત જોઈને પ્રભુની શરણ પાદુકાને નિવિધતા પૂર્વક સિંહાસને બિરાજમાન કરાવી. વળી શ્રી રામજીના માતા કૌશલ્યાજી અને ગુરુજીના શરણોમાં માથું નમાવીને અને પ્રભુની શરણા પાદુકાઓની યાજ્ઞા પામીને ધર્મની ધુરાને ધારણ કરવામાં ધીર ભરતજીએ નંદી ગ્રામમાં પણ કુટી શરણ પાદુકા યાજ્ઞા પામીને ધર્મ ની
ધુરાને ધારણ ધરાવ કરવામાં ધીર ભરતજી નંદી ગ્રામમાં પણ કુટી બનાવીને એમાં જ નિવાસ કર્યો. શિર પર જટા ઝૂટ અને શરીર પર મુનિઓના વલ્ક વસ્ત્ર ધારણ કરીને પૃથ્વીને ખોદીને એમાં દભનું આસન પાથર્યું. ભોજન વસ્ત્ર વાસણ વ્રત નિયમ અને સર્વે વાતોમાં તે ઋષિઓના કઠિન ધર્મનું પ્રેમ સહિત આચરણ કરવા લાગ્યા. આચરણ કરવા લાગ્યા. ઘરેણા કપડાને અનેક પ્રકારના ભોગ સુખોને મન તનને વસનથી ગુણ તોડીને પ્રતિષ્ઠા કરીને ત્યાગી દીધા. જે અયોધ્યાના રાજ્યને જોઈને દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ ઈર્ષ્યા કરતા અને જ્યાંના રાજા દશરથજીની સંપત્તિ સાંભળીને કુબેર પણ લજાઈ જતા હતા. દશરથની સંપત્તિ સાંભળીને કુબેર પણ લજાઈ જતા હતા. તે અયોધ્યાપુરીમાં ભરતજી અને અનાસક થઈને તે રીતે નિવાસ કરી રહ્યા છે.